قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض و معروض سے قبل میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ سبھی حضرات جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، اور جو اندر بیٹھے ہیں الگ الگ جگہ پہ وہ ایک جگہ ہے۔ جب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ابھی بخاری شریف میں ایک حدیث پاک آئی جہاں پہ سجدہ تلاوت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کا ذکر بخاری شریف میں جہاں ہوا ہے، وہ ایک حدیث پاک آئی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے بعد جب سجدہ تلاوت کرتے تو ایک دوسرے کی پیٹھ پر کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ شارحین حدیث نے یہ بتائی، چونکہ صحابہ کرام کی ایک تو تعداد ہوتی تھی، دوسری بات یہ کہ جب حضور ذکر کرتے تھے تو صحابہ کرام بہت ہی ایک ساتھ چمٹ کر بیٹھتے تھے، یعنی اتنی جگہ نہیں رہتی تھی کہ آدمی وہاں ایک دوسرے کے سجدے کے لیے کوئی جگہ بچے، اتنا خلاصہ بیچ میں نہیں ہوتا تھا، اتنی جگہ کافی نہیں ہوتی تھی کہ جہاں لوگ سجدے کر لیتے۔ یعنی دین کے معاملے میں صحابہ کرام اتنے حریص ہوتے تھے دین سیکھنے کے لیے کہ وہ ایک دم بالکل جب حضور بیٹھے، حضور کچھ بیان کرنا چاہے تو چاروں طرف سے گھیر لے، اگر آیت سجدہ تلاوت ہو جائے تو سجدہ تلاوت کے لیے جگہ نہ بچے، ایک دوسرے کے پیٹھ پر سجدہ کر لے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث پاک تقریباً 2 مرتبہ بخاری شریف میں 150 صفحے کے اندر آئی ہے، 2 مرتبہ۔ میں کئی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کربلا سے متعلق کچھ باتیں آج ہمیں کرنی ہے، اور واقعہ کربلا کن باتوں کا ہمیں پیغام دیتا ہے، ایسی بہت ساری باتیں ہم کو اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بوہ لہبی۔ یہ اس شعر کا مفہوم اگر آپ سننا چاہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک حق اور باطل کا معاملہ ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو ان کے سامنے بھی دجال کی صورت میں ایک باطل آئے گا ضرور، یعنی ہر حق کے سامنے باطل آیا ہے، آتا رہا ہے۔ اس کو آپ، اس شعر کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بوہ لہبی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بعض اہل ایمان، بعضوق لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک اور جتنے انبیاء کرام آئے، اور ان تمام لوگوں نے جو اپنی اپنی امت کو دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، تو یہ تمام دعوتیں، یہ تمام پیغامات حقیقت میں مصطفیٰ ہی کے پیغامات تھے، حضور ہی کی دین کی تشریح کے لیے پہلے انبیاء کرام آئے تھے۔ اب سمجھ رہے؟ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں جو مقصود ہے وہ حضور کی ذات ہے، باقی جو تمام انبیاء کرام آئے اور انہوں نے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، حقیقت میں حضور کا راستہ ایک طریقے سے تمام انبیاء کرام نے بالکل ایک دم کلیئر کیا، تاکہ جب حضور آ کے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دے تو وہ تمام اتنی کٹھنائیاں نہ ہوں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی چیلنج رہا ہے، اور کوئی بھی دور ایسا خالی نہیں رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی چیزیں مثال کے طور پر رکھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے باطل جو ہے ابلیس لعین کی صورت میں، ابلیس لعین کی شکل میں آیا، اور پھر جب اس نے سجدہ سے انکار کیا تو ایسے دھتکارا گیا اور ایسے باہر پھینکا گیا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے دھتکار دیا گیا، اور اللہ کی بارگاہ کا گستاخ، اللہ کے نبی کی بارگاہ کا گستاخ، اللہ کی بارگاہ کا گستاخ ٹھہرا۔ اور پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، کافی دنوں کے بعد بھلے ان کے سامنے
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کے سامنے باطل نمرود کی شکل میں آیا، نمرود کی شکل میں، اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ فیصلہ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ مٹنا نمرود کو بھی پڑا۔ اب دیکھیے، ہر حق کے سامنے ایک باطل آ رہا ہے اور جلد یا بدیر مٹتا ضرور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور لے لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باطل فرعون کی شکل میں آیا اور مٹنا فرعون کو بھی پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو باطل آپ کے سامنے آیا وہ کچھ یہودی حضرات اور کچھ یہودی پادری کی شکل میں باطل سامنے آیا، مٹنا ان یہودیوں کو بھی پڑا۔ سوچنے کی بات ہے، دیکھیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے باطل کسی ایک نام کی شکل میں نہیں بلکہ کئی سارے حضرات کی شکل میں باطل کھڑا ہوا۔ وہ کون کون حضرات تھے؟ وہ ابو جہل، اتبا، شیبہ، امیہ بن خلف، اور اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، ایسے بہت سارے بدماش قسم کے لوگ، بہت سارے شرارتی قسم کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے باطل بن کر آئے، اور تاریخ نے دیکھا، دنیا شاہد ہے کہ ان باطلوں کو بھی مٹنا پڑا۔ آج بھلائی کے ساتھ کسی باطل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور تک ہر حق کے سامنے باطل آیا اور باطل کو نتیجتاً مٹنا پڑا۔ بھلے کسی کو مٹنے میں ٹائم لگا، کوئی جلدی مٹ گیا، پر باطل کو مٹنا ہی تھا اور مٹ کے رہا، مٹنا پڑا باطل کو۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور اس کو قریب کر کے دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کے سامنے، حضرت صدیق اکبر کے سامنے بھی باطل مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے نبوت کا دعویٰ کر کے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے، ایسا باطل حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے سامنے چیلنج بن کے کھڑا ہوا، مٹنا اس باطل کو بھی پڑا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد دور حضرت عمر فاروق کا آیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی باطل کیسر و کسرا کی شکل میں آیا اور اس باطل کو بھی مٹنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا جس میں بلوائی حضرات، یہ سارے حضرات باطل کی شکل میں آئے اور اس باطل کو بھی مٹنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد مولا کائنات کا دور آیا، مولا کائنات کے وقت میں باطل عبداللہ ابن ملجم اور کہیں نہ کہیں خوارج کی شکل میں باطل کھڑا ہوا حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے۔ اور پھر یہی لوگ نہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے اور بھی کئی سارے لوگ، مالک اشتر اور ایسے کئی سارے منافقین یہودی جو بنام مسلمان کے تھے، جو ظاہری طور پر مسلمان تھے، یہ ان کے سامنے باطل بن کر آئے اور ان باطلوں کو بھی حضرت علی کے سامنے مٹنا پڑا۔ آج ان کا کوئی بھلائی کے ساتھ نام لینے والا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے حقانیت کی بات کی تو امام حسین کے سامنے بھی ایک باطل یزید کے نام پہ کھڑا ہوا، اور دنیا شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، دنیا جانتی ہے، ہر سال ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ یزید جیسے باطل کو بھی مٹنا پڑا۔ آج پوری کائنات میں اس کا ایک آپ کو فالوور نہیں ملے گا، ایک آپ کو یزید کی بھلائی کے ساتھ ایک بھی شخص کو آپ کو یزید کا نام لیتا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ یعنی باطل جتنے آئے حق کے سامنے، بھلے تھوڑا وقت لگا، بھلے تھوڑا وقت لگا ہوگا، لیکن باطل جو بھی آیا ہے اس کو مٹنا پڑا ہے۔ واقعہ کربلا ہمارے لیے صرف ایسا نہیں کہ ایک وقتی مسئلہ ہے، واقعہ کربلا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک عارضی مسئلہ ہے۔ واقعہ کربلا قیامت تک ہونے والے ہر ظلم اور ظالم کے خلاف ایک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی ظالم یزید بننے کی کوشش کرے، جب بھی کوئی شخص یزیدیت کو فروغ دینے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کے نام حسینیت ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کا نام حسینیت ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے، واقعہ کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی جتنے محبوبان خدا آئے، ہر محبوبان خدا میں سے ہر محبوب خدا کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کو مشکلات اٹھانے پڑے ہیں، کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کس لیے؟ آپ قرآن کو اٹھائیے، قرآن کہتا ہے، قرآن کبھی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرو، کبھی کہتا ہے حضرت نوح کا ذکر کرو، کبھی قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کا ذکر کرو، کبھی قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرو، کبھی قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرنا ہے؟ ذکر میں ان کی زندگیوں میں آنے والی پریشانیاں بھی ہے، ان کے ذکر میں جو مصیبتیں ان کی زندگی میں آئی
جو कठिनाइयां आई, कुरान उन मुसीबतों को जिक्र करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है कुरान बात? कुरान इसलिए बात कर रहा है कि जब लोग देखेंगे, जब लोग सुनेंगे, जब लोग पढ़ेंगे कि इतने अल्लाह के नेक बंदे होने के बावजूद जब दुनिया में आते हैं तो उन्हें भी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां आ रही है, और फिर उन परेशानियों के बाद जब अल्लाह के महबूब बंदों को जब लोग देखेंगे कि परेशानियों के बाद वो इस्तिकामत फिर दीन रहते हैं, वो अपने मामले पर बरकरार रहते हैं, सिबात कदमी के साथ रहते हैं, डटे हुए रहते हैं, दीन के मामले में किसी मैटर में भी कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करते। यानी कुरान कह रहा है कि परेशानियां भी बताओ और परेशानियों के बाद उस पर सब्र और इस्तिकामत भी बताओ। जब लोग देखेंगे कि अगर अल्लाह के महबूब बंदों को अगर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर वो उन परेशानियों के बाद इस्तिकामत फिर दीन दिखाता है और फिर उन परेशानियों के बाद वो सब्र को आजमाता है, तो मतलब यह है कि अगर अल्लाह के खास और महबूब बंदों को परेशानियों का अगर सामना करना पड़ सकता है तो फिर हमा शुमा की क्या बात है। अगर हम दुनिया में आए हैं और हमने ईमान का दावा किया है तो याद रखिए परेशानियों का सामना हमको भी करना पड़ेगा। वाकया करबला कहने भर को एक वाकया है, एक हकीकत सिर्फ ये नहीं है कि ये करबला एक वाकया है, उसको सिर्फ मुहर्रम के महीने में जिक्र कर देना चाहिए। उससे जो एक सबक मिलता है, उससे जो एक ईमान में ताजगी मिलती है, वो जरूर इंसान को अखज करना चाहिए, वो जरूर समझना चाहिए। देखिए ये बातें कि जो भी महबूब खुदा है, ये सिर्फ महबूबान खुदा की बात नहीं है। कुरान पाक में आपके सामने सूरह अंकबूत आयत नंबर 2 का मफहूम मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह फरमाता है, मैं तर्जमा मफहूम मैं आपके सामने रखूं कि मफहूम यह है कि क्या लोग ये ख्याल कर बैठे हैं, क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि बस वो इतना कह ले कि हम ईमान लेकर आए ये उसके लिए काफी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको हम आजमाएंगे और आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। मतलब आयत का यह है कि जो भी साहिब ईमान होने का दावा करता है उसको आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। जो भी मोमिन है उसको आजमाइश के मैदान से गुजरना पड़ेगा। ये कुरान कह रहा है, ईमान होने का दावेदार जो भी होगा उसको आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। ये कुरान कह रहा है और गुजरना पड़ रहा है हर शख्स को। ये सोचने की बात है। सही इब्ने हब्बान की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि हर बंदे के लिए, जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, जितने भी मोमिन हैं, सबका एक रुतबा है अल्लाह के यहाँ, सबका एक मकाम है। बंदा जब उस रुतबे तक इबादत के जरिए, अमल के जरिए नहीं पहुंच पाता है तो फिर अल्लाह वहां तक पहुंचाने के लिए आजमाइश और इम्तिहान में डालता है। मतलब जो जिसका मकाम है वो मकाम उसको मिलके रहता है। जाहिर सी बात है, जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसको उतना कड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा दुनिया में। जिसका ईमान जितना पुख्ता होगा उसको उतनी ज्यादा आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाहिर सी बात है उनका ईमान बहुत ज्यादा कामिल, उनका ईमान बहुत ज्यादा मजबूत, इसीलिए इमाम हुसैन को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आप याद रखिए ना, सोचिए आप एक मर्तबा सिर्फ ये ना देखिए कि मदीने से करबला कितनी दिन में आया या क्या हुआ, सिर्फ आपके सामने एक वाकया जब आता है करबला का तो आपके दिमाग में ये आता है कि इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ, अपने जानिसारों के साथ, अपने कुंबे के साथ मदीने से करबला आए थे। लेकिन कभी आपने ये गौर नहीं किया आए कैसे, वो कितना लंबा सफर है। याद रखिए, आज आप नेट पे देखें तकरीबन 1350 किलोमीटर का रास्ता है मदीने से करबला, जो इराक है। कहां मदीना, कहां इराक, 1350 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता है। और उसके बाद ये भी समझिए आप, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे वहां पे, लोगों ने जिद की थी। आप तकरीरों में सुने हैं, लोगों ने जिद की थी कि या यजीद हम पर जुल्म और जबर के साथ, हमारे ऊपर जुल्म और जबर करके एक गलत चीजों पर हमसे बैयत ले रहा है। यजीद बहुत सारे दीन के कवानीन में तब्दीलियां लाना चाहता है, बहुत सारी तब्दीलियां लाना चाहता है यजीद दीन के कवानीन में, और इन कवानीन में तब्दीलियां लाए और हम ऐसी बातों पर बैयत करें, ये हमको गवारा नहीं है। ऐ हुसैन इब्ने अली, ऐ नबी के नवासे, अगर आप जिंदा हो, आप बाहयात हो, आप अगर ऐसे वक्त में हमारा हाथ नहीं थामेंगे तो कल कयामत के रोज हम आपकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का वास्ता दे तो इमाम हुसैन को आना पड़ा। अब आप बताइए, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ आपको कोई शख्स बुलाए और आप पैदल ना जाए, आप अपने जानिसारों के साथ, घर वालों के साथ, कुंबे वालों के साथ ना जाएं, सिर्फ आप
अकेले जाए और बाइक लेकर जाए, कोई पैदल ना जाए, 10 किलोमीटर का रास्ता, 10 किलोमीटर क्या आप जरूरी काम में हो, 2 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ जाए आप, वो आदमी वहां आपको मारे भी ना, वहां आपको पीटे भी ना, आपके सामने कुछ नहीं, बस इतना करे कि आपको बुला के वहां से चला जाए, बस आपके मुलाकात ना करे, इतना सा भी आपको मामला गवारा नहीं होगा। आप कहोगे कि धोखेबाज आदमी है, बुलाने के बाद हमसे मुलाकात किए बगैर चला गया। देखिए उस आदमी ने आपको बुलाया, मारा नहीं, पीटा नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं दी, आपके खानदान में से किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, आप पैदल नहीं गए थे, पूरे परिवार के साथ नहीं गए थे, 2 किलोमीटर का सफर आपने बाइक से अकेले सफर किया, बस आदमी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, सिर्फ मुलाकात नहीं की तो आप नाराज हो गए और आपको ऐसा लगा कि इसने धोखा दिया। मगर इमाम हुसैन का बुलाना, इतनी दूर तक आना, इतने जानिसारों के साथ आना, पूरे कुंबे के साथ आना, अब बात बताइए, आप इस पर गौर करिए कि 1450 से 1500 किलोमीटर दूर, 2-2, 3-3 महीना के सफर के बाद, रमजान के बाद फौरन इमाम हुसैन रवाना होते हैं और फिर मुहर्रम के महीने में आके पहुंचते हैं। इतनी लंबी मसाफत तय करने के बाद, जिनको कस्में देकर बुलाए गए हूं, जिनको आखिरत का डर सुनाकर बुलाए गए हूं, फिर इमाम हुसैन के आने के बाद जो उनके साथ सुलूक हुआ, जो दर्दनाक हादसा उनके साथ पेश आया, जिस तरीके से उनको और उनके घर वालों को यूं उनके साथ जो बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया, एक इस्लाम का सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये सिर्फ तकरीर करने के लिए वाकया नहीं है, इससे बहुत सारे पैगामात सीखने की जरूरत है। करबला हमें किन बातों की तरफ बुलाना चाहती है, वाकया करबला हमें कौन सा पैगाम देना चाहता है, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला करबला का जो सबसे पहला पैगाम है जो समझ में आ रहा है, वो सबसे पहला पैगाम वो क्या है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफका ने सबसे जो पहला पैगाम दिया वो ये है कि अगर आप साहिब ईमान हैं तो आपको आजमाइश के मैदान से दो चार होना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आजमाइश के मैदान से आपको गुजरना पड़ेगा। एक नंबर एक पैगाम जिसके बारे में हमने कुछ जिक्र आपके सामने कर दिया। नंबर 2 जो इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया करबला के बाद, वाकया करबला से, या ये कह लीजिए कि वाकया करबला जो हमें पैगाम देना चाहता है वह है इस्तिकामत फिद दीन, कि अगर आप दीनदार होने का दावा करते हैं, अगर आप साहिब ईमान होने का दावा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप दीन इस्लाम पे अमल करेंगे तो कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, परेशानियां आपके सामने आएंगी, मुसीबतें आपके सामने आएंगी, आपको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और फिर इन मुसीबतों के बाद जो सबसे अहम है वह है ईमान पर सिबात कदमी, वह है इस्तिकामत फिद दीन, यानी परेशानी कुछ भी आ जाए, दीन के मामले में आपको किसी तरह कोई समझौता नहीं करना है। एक ये पैगाम मिलता है। तीसरा पैगाम जो मिलता है वो यह है कि मुसलमान कभी भी अपनी कम तादाद होने की वजह से ना घबराए। कुरान ने भी एक जगह कहा है, मैं मफहूम आपके सामने सूरह बकरा का रखूं, कि कई बार ऐसा हुआ है, बारहा ऐसा हुआ है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई है। आज मुल्क हिंदुस्तान को देख लीजिए कि मुसलमान ये बहुत रोना रोते हैं कि हम तो अकलियत में हैं, और याद रखिए आप अकलियत में जरूर है, लेकिन कुरान और अगर आप वाकया करबला को देखेंगे तो ये दोनों आपको नाउमीदी का दर्श नहीं देते हैं। ना आपको कुरान कहता है कि आप अकलियत की वजह से नाउमीद हो जाए, ना आपको वाकया करबला कहता है, क्योंकि कुरान कहता है कि बारहा ऐसा देखा गया कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। और वाकया करबला ने बतलाया कि 72 ने कैसे हजारों पर जीत हासिल की। आपके सामने सिर्फ आप ये ना देखें कि इमाम हुसैन तो अखाड़े में खड़े नहीं थे, वो तो शहीद कर दिए गए थे। याद रखिए ये कोई शख्सी लड़ाई नहीं थी, ये कोई जाती लड़ाई नहीं थी। जब लड़ाई जाती होती है, जब लड़ाई शख्सी होती है, तो फिर वहां यह देखा जाता है कि शहीद कौन हो गया, खड़ा कौन है, जो खड़ा है वो जीत गया, जो गिर गया वो हार गया, ये वहां देखा जाता है। लेकिन जब लड़ाई नजरियाती हो, जब लड़ाई नजरियाती हो, जाती ना हो, जब लड़ाई दीनी हो दुनियावी ना हो, जब लड़ाई कोई शख्सी ना हो, जाती ना हो, बल्कि वो लड़ाई नजरियाती हो, वो लड़ाई अकीदे की हो, वो लड़ाई एक नजरिए की हो, वो लड़ाई एक दीन की हो, तो ऐसी सूरत में देखा यह जाता है कि अगरचे इमाम हुसैन शहीद हो गए, क्या जो इमाम हुसैन चाहते थे ऐसा हुआ या नहीं? अगर हुआ तो यह इमाम हुसैन की जीत है। इमाम हुसैन चाहते क्या थे? पहले यह समझ लीजिए कि यजीद क्या चाहता था। यजीद चाहता था मुस्तफा की शरीयत में तब्दीली हो जाए। यजीद चाहता था कि जो कवानीन इस्लाम है उसमें कुछ हेर फेर हो जाए, क्योंकि यजीद शराब शुरू कर चुका था, नमाजें जाये करने लग गया था। यजीदी बारगाह में लोग, यजीद के दरबार में लोग नमाजों की कदर नहीं करते थे, शराबें पी जा रही थी। यजीद चाह रहा था जो इस्लाम के कवानीन है,
جو اسلام کی روح ہے، جو اسلام کی اصل ہے، جو اسلام کی جڑ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، ان چیزوں کو ٹھیس پہنچائی جائے، ان چیزوں کو پامال کیا جائے۔ یزید نے قوانین اسلام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، یزید نے اصول اسلام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، یزید نے شریعت مطہرہ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ امام حسین نے کہا کہ ہم جان دے دیں گے، کنبہ لٹا دیں گے، پر مصطفیٰ کی شریعت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آنے دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب یزید نماز ضائع کر رہا تھا، تب امام حسین نے نہ صرف نماز کی پابندی کی، بلکہ قیامت تک لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی شخص یزید بن کر اسلام کے قوانین میں کسی طریقے سے کوئی بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھنا کہ ایسے شخص کا ساتھ دینا یا ایسے شخص کے اس عمل پر خاموشی کا اظہار کرنا، یہ دونوں ہی یزیدیت ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینیت ہے۔ یہ کربلا ہمیں بتا رہی ہے، واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دے رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم کئی مرتبہ ایسا سمجھتے ہیں، واقعہ کربلا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دین پر بات آ جائے تو یہ کوئی کسی آدمی کا یہ ذاتی میٹر نہیں، یہ ایک طبقہ کا کام نہیں ہے۔ اگر بات دین کی آ جائے تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ بولے، وہ جد و جہد کرے، یا کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے۔ یہ ہر انسان پر انفرادی ذمہ داری ہے، ہر انسان کے اوپر، کہ اگر بات دین کی آ جائے تو ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے، ہر انسان پر فرض ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے، اور امام حسین کا یہ عمل ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت بھلے اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ ملک کے خلاف حکومت بات نہ کرے، جب تک کہ وہ قوانین کے خلاف حکومت بات نہ کرے۔ اب چاہے حکومت کوئی سی بھی ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف بات کرے، جو ہماری اصل ہے، جو روح ہے، جو جان ہے، جو روزے ہے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، جو ہماری خاص پہچان ہے، اگر ان چیزوں کو کوئی چھیڑ کھانے کی بات کرے تو یاد رکھو کہ ایسی صورت میں چاہے کوئی بھی چھیڑ کھانے کی بات کرے، اگر کوئی نماز کے قانون میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اگر کوئی نکاح و طلاق کے قانون میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اگر کوئی حج و زکات کے قانون میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اگر کوئی اور شاعر اسلام کی کسی اہم رکن میں اگر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہاں پہ حسینیت یہ ہے کہ خاموش رہا نہ جائے، بلکہ ایسے ظالم اور یزید کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ امام حسین کا درس ہے، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ حکومت چاہے جو بھی ہو، ظاہر سی بات ہے، ابھی اسی ملک کو ہی لے لیجئے، اس میں جب ہمیں آئین ہند خود اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اور جیسا ہمارا دین کہتا ہے ہم اس اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں، جب ہمیں آئین ہند حکومت کا جو قانون ہے، ملک کا جو قانون ہے، وہ جب ہمیں اجازت دے رہا ہے، تو اب اگر کوئی شخص ایک سال کے لیے حکومت میں آ کر اگر ہندوستان کے آئین کو بدلنے کی کوشش کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو ماننے کا نہیں، اسے ہر ہندوستانی کو سامنے آنا پڑے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی شخص اسلام کے خلاف بات کرے، یا اسلام کے کسی قانون میں کسی طرح کی تبدیلی کی بات کرے جو اسلام اور قرآن کے خلاف ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں خاموش رہنا یہ یزیدیت ہے، آواز اٹھانا یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ حقیقت میں یہی حسینیت ہے۔ تو یہ امام حسین کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی دین پر بات آ جائے، کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں، کسی ایک طبقہ کی نہیں، انفرادی طور پر علیحدہ ہر انسان پر ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے، وہ دین کے قوانین کی حفاظت کرے۔ ایک اور پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ واقعہ کربلا ان کے ساتھ جو سانحہ کربلا ہے، جو واقعہ کربلا پیش آیا، کہیں نہ کہیں یہ واقعہ کربلا ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ اسلام صرف عبادتوں کا حکم نہیں دیتا ہے، یعنی اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکات کا حکم نہیں دیتا ہے، یا اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے، صرف زکات عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، جیسے زکات عبادت ہے، جیسے اسلام ان باتوں کا حکم دیتا ہے، ویسے ہی واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ بالکل ویسے ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی عبادت ہے، کسی ظالم کے خلاف ڈٹ جانا یہ بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا،
जुल्म के खिलाफ डट जाना, ये हमें इस्लाम हुक्म देता है। और ये हुक्म हमें सबसे ज्यादा वाज़े अंदाज में जो कहीं से समझ में आता है वो वाक़या करबला से समझ में आता है कि जब बात जुल्म की आएगी, जब बात किसी यजीद की आएगी, जब बात यजीदियत की आएगी, तो फिर वहां खामोश नहीं रहा जाएगा, वहां जवाब दिया जाएगा, वहां जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा। यही इमाम हुसैन का पैगाम है और यही हुसैनियत है। एक बात ये, एक और बात मैं आपके सामने रखूं कि करबला ये हमारे लिए सिर्फ ये नहीं, इमाम हुसैन ने एक एतबार से ये भी हमको पैगाम दे दिया कि अगर बात दीन पर आ जाए, अगर बात दीन के कवानीन की आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में कोई अपने घर पे खामोश मत बैठना। जरूरत पड़े तो अपनी जान, इससे ज्यादा जरूरत पड़े तो अपने जानिसारों को भी कुर्बान कर देना, पर दीन पे कभी आंच ना आने देना। ये हकीकत में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पैगाम दिया है और यही वाक़या करबला का पैगाम है कि दीन के नाम पर हम कभी भी किसी के सामने कोई समझौता ना करें। एक चीज ये, एक दो बातें और मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इमाम हुसैन एक एतबार से ये बतलाना चाहते हैं, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ऐ मेरे नाना की उम्मत, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, अगर तुम्हें दौलत चाहिए, अगर तुम्हें शोहरत चाहिए, अगर तुम्हें मकाम चाहिए, तो फिर दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। तुम दीन में आ जाओ, दीन की पासदारी में लग जाओ। और याद रखिए, दीन की हिफाजत सिर्फ रैलियों में जाना नहीं है। याद रखिए कि कभी भी हमारे खिलाफ आवाज तब उठी है जबकि हमने दीन पे अमल करना छोड़ दिया है। आज हम नमाज से दूर हो गए, बहुत मुमकिन है कि कल हमारी नमाज पे भी सवाल उठने लगे, क्योंकि हम दीन से पहले दूर होते हैं, तब जाके हमारे ऊपर वो अजाब आता है। याद रखिए, जब भी हम दीन के किसी खास बात से दूरी इख्तियार करते हैं, अल्लाह उसी तरीके से अजाब में हमको गिरफ्तार कर देता है। तो हम कभी भी अगर मुसीबतों का सामना करते हैं, ये उम्मत अगर कभी परेशानियों का सामना करती है, तो याद रखिए उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल है। वरना याद रखिए कि जब मुसलमान कम थे, मुट्ठी भर मुसलमान थे, लेकिन जब दीन पर सख्ती से अमल पैरा थे, जब दीन पर पाबंदी के साथ अमल करते थे, भले वो 40 थे लेकिन इज्जतों की मसनद पे थे। ये याद रखिएगा, आज हम अरबों की तादाद में हैं लेकिन धुतकारे जा रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि हम दीन से दूर हो गए। हम वाक़या करबला हर साल बोलते हैं, हम वाक़या करबला हर साल बोलते हैं, हम जिक्र इमाम हुसैन हर बार सजाते हैं, हम महफिल इमाम हुसैन हर बार मनाते हैं, हम अहले बैत अतहार की कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, हम करबला में होने वाले तमाम सानिहात, तमाम वाक़या का हम जिक्र करते हैं, हम हर गम का जिक्र करते हैं। मगर वाक़या हमें जो दर्स देना चाहता है, वो वाक़या करबला जो हमें सबक देना चाहता है, जो हमें पैगाम देना चाहता है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। उस एतबार से हम जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। वाक़या करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है कि इमाम हुसैन वहां गए। इमाम हुसैन जो गए, क्यों गए? अब याद रखिए ना कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक पैगाम ये भी है, आप गौर करिए इस चीज में कि इमाम हुसैन ने दीन की खातिर अपने आप को, पूरे कुंबे जानिसार, दोस्त अहबाब सबको कुर्बान कर दिया। मगर हम भी दीनदार होने का दावा करते हैं। हमसे नींद कुर्बान नहीं की जाती, हमसे अपना चैन कुर्बान नहीं किया जाता, हमसे अपना करार कुर्बान नहीं किया जाता, हम अपनी सहूलत और आराम को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर डाली दीन के लिए। इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को शहीद करवा दिया। इमाम हुसैन ने अपने कुंबे वालों की कुर्बानी तक कर दी, लेकिन इमाम हुसैन ने दीन में आज नहीं होने दिया। क्यों? इमाम हुसैन दीन के दावेदार, हम भी दीन का दावा करते हैं कि हम दीनदार होने का दावा करते हैं, इसके बावजूद हमारे अंदर वो बातें नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हकीकत में वाक़या करबला सुनते हर बार है, सुनाते हर बार है, पर वाक़या करबला हमें पैगाम क्या देना चाहता है, हम उस पैगाम की रूह तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोशिश करिए कि वाक़या, और जरूर हर साल इमाम हुसैन का जिक्र होना चाहिए, वाक़या करबला का जिक्र होना चाहिए। एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखूं, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी बातें लोग अलग अलग तरह की करते हैं। मैंने एक साहब को तकरीर में सुना, शायद उनको पहुंचे, बुरी लगे या कुछ भी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। इन्होंने फौरन ये कह दिया कि वाक़या करबला से मुताल्लिक 90% वाक़यात गलत है। ये बात कहीं से कहीं दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वाक़या करबला करीबन सारे सही है, इसमें दो चार किसी ने जोड़ दिया अपनी तरफ से, एक अलग चीज है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वाक़या करबला को लोग बयान करने में ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, मगर ये कहना कि वाक़या के करबला के जो वाक़यात है वो गलत है, ये सरासर गलत है। और याद रखिए, ये बातें कौन करते? कोई आम आदमी नहीं, उलमा करते हैं। मगर ये बात गलत है कि वाक़या करबला, ये वाक़या करबला के करबला में जितने वाक़यात हुए, ये कोई झूठी मोटी बातें नहीं है,
इस तरह की बातें करना ये करोड़ों मुसलमान के दिलों को ठेस पहुंचाना है। ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इन वाकयात को बोलने में, बयान करने में कुछ गलत चीजों को शामिल कर लिया है। जैसा कि मैंने जुमा के दिन बताया था कि कुछ कुछ ऐसी चीजें जो अकलन मुहाल है, जिन बातों की गुंजाइश नहीं है, लोगों ने शामिल कर लिया, उसको आप गलत कह सकते हैं। लेकिन करबला के वाकयात को सिरे से गलत कहना, ये कहीं से कहीं तक ये इल्म या रोशनी की बात नहीं है, ये जहालत की बात है। ये बात याद रहे। तो वाकया करबला हमें इन बातों का दर्श देता है। मैं इससे ज्यादा आपके सामने कुछ बोलने की हरगिज हरगिज मैं कोशिश नहीं करूंगा। मैं कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, इसको जरा बंद कर सकता हूं।